వెల్కమ్ టు న్యూ లుక్. ఇవాళ మనతో పాటు మధు గారు ఉన్నారు. మధు గారు మన వ్యూయర్స్ కోసం ఏం చూపిస్తున్నారు, ఏం చేస్తారో తెలుసుకుందామా? హాయ్ మధు. హాయ్. మా వ్యూయర్స్ కోసం మీరేం చేయాలనుకుంటున్నారు? Well, I was thinking about been doing a lot of reuse. One of that is again something that we're doing. I was thinking about shirts. Normally, chala shirts untu untai which are torn from the collar, or you're tired of it, or then design natsuko, or kontakalam ayesariki you get bored of it. So then you don't want to use it. Or okappudu idu varaku short shirts chala fashion lo undevi veskune vallam. If now we stopped wearing those short shirts and we've moved on to long, so atlantivi chala pile ayipeni untai. So what I thought is if we could use all these things together. Oka shirt ni I don't think there's a huge possibility of doing something. So then we convert chesina koncham kashtam avutundi. So I thought if we could club up 3-4 shirts or 5-6 shirts, a bunch of shirts, bunch of kurtas kani, tops kani, evaithe untayo vaatni bunch club up cheskoni if we could do something. So that's what I was thinking about. So I thought if we could do some patchworks or things like that. I had a few kurtas, few dupattas, avannitni we bunched it, all the things together. For example, మనం ఏం చేసామంటే taken 4-5 kalamkari pieces. 4-5 kalamkari pieces తీసుకొని we gathered it together, joined it together and made a fabric completely. So ఇప్పుడు ఇది ఒక different design కింద ఫామ్ అయింది. అయితే what we have done is here we have made sure that మనకి అన్నిట్లోనూ cream constant గా ఉండేటట్టు. Once we form a fabric like this is altogether a new fabric. అంటే cream, light cream అయినా ఓకే, ఏ cream color అయినా సరే ఒక somewhere some uniformity or some common point has to be there. సో మనం చేస్తున్న వాటికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంకోటి ఏదైనా కలర్స్ తీసుకుంటున్నాను, ఆల్ కుడ్ బి ఇన్ వన్ సింగిల్ ఫ్యాబ్రిక్ లైక్ సిల్క్ అయి ఉండొచ్చు, ఇన్ డిఫరెంట్ కపుల్ ఆఫ్ కలర్స్లో అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే ఇట్ కుడ్ హ్యావ్ డాట్స్ లైక్ పింక్లో డాట్స్ ఉన్నది, రెడ్లో డాట్స్ ఉన్నది, పూల్కా డాట్స్ ఉన్నది, ఏవన్నా తీసుకోవచ్చు. లేదంటే మామిడి పిందులు ఈ మ్యాంగో ప్రింట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆల్ ద మ్యాంగో ప్రింట్స్ దట్ వీ హ్యావ్ జనరల్గా ఏవైతే ఎక్కువ దొరుకుతాయో అవి దట్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్. సో లేదు అంటే మనకు స్ట్రైప్స్ కానీ చెక్స్ కానీ, సో ఇట్లాంటివి మేక్ వన్ కామన్ థింగ్ టుగెదర్, make it into a fabric and then make a kurta out of it or a shirt out of it. Or ఇట్లాంటి for example if you're doing a kalamkari this thing, if you could make a tote bag కానీ దీంతో ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. You can make a blouse చేసుకోవచ్చు. లేదంటే now once you have the fabric you can use it into a lot of things. కాకపోతే make sure that it is not overdone or out of place. For example ఇప్పుడు దీంతో మనం బ్లౌజ్ చేసుకున్న it look good because it's of same family with a color కానీ అంటే similar colors లా ఉన్నాయి. But when you're making two contrasting things, make sure that whatever you're using it in a best way. చాలా కాంట్రాస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు కానీ, లేదంటే if you are really bright person maybe you can take stripes. చెక్స్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా అనిపిస్తే you can actually take stripes. You don't even have to spend a lot. Maybe left outs, మన లాస్ట్ వాటి నుంచి left outs నుంచి కానీ, లేదంటే దుపట్టాస్ నుంచి కానీ, wherever you don't really need a system for it. దీనికి ఇది కావాలి, దీనికి ఇది కావాలి. You can make a bag. We'll sketch few bags that we can make out of this, or what possible things that we can. If you could make it just a basic tote bag ఏదైతే అంటాం మనం, కానీ ఇలా చేయడం వల్ల ఇంట్లో ఖాళీగా ఉండే వాళ్ళకి కానీ. So I'm just showing you the basic tote bag ఏదైతే ఉంటుందో, or if you could make a sack bag. So it could have a handle, it could have drawstrings. Drawstrings is కింద ఏమైనా hanging కిచ్చి. The entire bag could have those diagonal checks that we have. So this is something that we can do. So we can do a lot of things. I thought I actually had few checks fabrics anata. So I thought we'll make a dress out of it. Actually check shirts ఉంటుంది చాలా. So I had shirts like this basic shirts మన దగ్గర ఏవైతే ఉంటాయి. I think everybody should have at least ఒక 2-3 shirts అందరి దగ్గర ఖచ్చితంగా ఉంటాయి నాకు చెక్ షర్ట్స్ అని. I picked up a couple of shirts like this. Short shirts ఇదివరకు which are outdated, so we picked up a few of them and I've cut everything, joined it into a fabric and then I made a dress out of it. This looks a little like quilt, but if you can wear it, this is very stylish. It's just a tube dress. It's over the because then we are taking a circle lo we have given flare. It's all in cross, so pieces anni cross lo vachinayi circular ga, and here we have given on grain. అయితే మనం ఇంకోటి ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎస్పెషలీ వెన్ యూర్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ ద ఇట్లాంటి అడ్వాంటేజ్ మన ఫ్యాబ్రిక్ మొత్తం తయారు చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇది స్ట్రైట్గా వచ్చి ఇది కూడా స్ట్రైట్గా వచ్చి, ఇప్పుడు మన పీసెస్ డయాగనల్గా వచ్చాయి కదా, అలా కాకుండా ఇది కూడా స్ట్రైట్గా వచ్చేటట్టు చేసుకోవచ్చు. మనం కట్ చేసి పీసెస్ జాయిన్ చేసేటప్పుడు క్రాస్లో జాయిన్ చేస్తే, కట్ చేశాక ఇప్పుడు మన పీసెస్ అన్ని క్రాస్ పీసెస్ కట్ చేసి జాయిన్ చేసుకుంటే మనకు వచ్చేటప్పుడు దిల్ బి ఆల్ ఇన్ స్ట్రైట్. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ యూ కెన్ వర్క్ ఆన్. యూ కెన్ వర్క్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ ఎస్పెషలీ వెన్ యూ డూ థింగ్స్ లైక్ దిస్
అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే చాలా చాలా ప్యాటర్న్స్ మీద వర్క్ చేయొచ్చు మనం. ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఇంట్లో ఖాళీగా ఉన్నాం, బోర్ గా ఉన్నాం అని ఫీల్ కూడా రాదు. వచ్చేసి న్యూ లుక్ ని క్రియేట్ చేసినట్టు అవుతుంది, వేస్టేజ్ ని రికవర్ చేసినట్టు అవుతుంది. అండ్ టు హైలైట్ దాట్ మనం ట్రిమ్ ఏం చేసామంటే వి గివెన్ అ సాలిడ్ సింగిల్ కలర్ బికాస్ వి ఆల్రెడీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ కలర్స్. సో ఇందులో ఒక వన్ ఆఫ్ దోస్ కలర్స్ దట్ కుడ్ రియలీ కమ్ అప్ ప్రామినెంట్లీ. సో అప్పుడు మనం ఈ మన అప్పర్ బస్ లైన్ కింద హెమ్ లైన్ ని చాలా ప్రామినెంట్ గా హైలైట్ చేస్తున్నాం. సో ద ఫ్లేయర్ ఇస్ గివెన్ విత్ నాన్ ఫోల్డ్. సో దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వెరీ ప్రామినెంట్లీ మనకు ఆ హెమ్ లైన్ అనేది ఉందో ఇప్పుడంతా ఇదంతా కెమాఫ్లాజ్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ అ సింగిల్ ఫ్యాబ్రిక్ విత్ డిఫరెంట్ డిజైన్స్. అండ్ ఈ పైన బాట్ కింద బాట్ మన అటెన్షన్ అంతా ఇప్పుడు ఆ కాన్సన్ట్రేటెడ్ పార్ట్ మీదకి వెళ్తుంది అనమాట. సో అప్పుడు ఇది ఓవర్ డన్ అనిపిస్తుంది మనకి. నౌ ఇఫ్ యూ జస్ట్ లుక్ అట్ ఇట్ మైట్ లుక్ అ లిటిల్ ఓవర్ డన్. అయితే దీనికి ఏం చేస్తా అంటే వెనకాల కూడా ద ఓపెనింగ్ ఇస్ ద సేమ్ షర్ట్, మనకి షర్ట్ ఏదైతే ఓపెనింగ్ ఉంటుందో దట్ సేమ్ షర్ట్ ఓపెనింగ్ మనం అలా వచ్చేసి వీ కుడ్ గివ్ బటన్స్ ఆర్ వీ కుడ్ డూ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ వీ వాంటెడ్ ఇట్. And then you can use the sleeves. Our sleeves on fabrics ఏవైతే ఉంటాయో ఆ sleeves అన్ని కూడా యూస్ చేసుకొని you can reuse those. Every bit of the shirt you can reuse it. So this is one that we have. Cut the fabric for the back. I was thinking ఈ lines ని cross చేస్తే maybe it will be more interesting. So I thought we could cross this kuda. Just simple technique. Fold it like this. Triangle okay. Triangle fold in kada. Now we have a square bit. దీన్ని join the edges. So ఈ square ఏదైతే మనం కట్ చేస్తున్నామో is that we can actually మనం చూస్తే ఇప్పుడు if you notice, if you can match the lines or if you could do things like this, you can actually join the patterns also. You can make another pattern. ఇలా ఒక లైన్ లో వెళ్తున్నాయి, ఒక లైన్ లో వస్తున్నాయి. So you could in the diagonals మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే మొత్తం బ్యాక్ కూడా ఇలాగే తయారు చేసుకోవచ్చు మనం. ఒక 3 స్ట్రిప్స్ ఇటు వెళ్తున్నట్టు డయాగ్నల్స్ అన్ని జాయిన్ అవుతున్నట్టు. సో యూ కుడ్ డూ మేక్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ ఇన్ దిస్. వీ జస్ట్ కటింగ్. సో దీనికి ఏం చేద్దాం మనం జస్ట్ ఫోల్డ్ ఇట్ ఇన్ ట్రయాంగిల్. ట్రయాంగిల్ ఫోల్డ్ చేసుకున్నాక వాట్ ఎవర్ విడ్త్ దట్ వీ వాంట్. మనకి ఎంత వెత్ కావాలి అని చూసుకుని బ్యాక్ సైజ్ బట్టి మనకి ఇప్పుడు ఇది ట్రయాంగిల్ కట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడికి మనం ఎడ్జ్ వస్తాం. సో యూ కెన్ ఓన్లీ టేక్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ బ్యాగ్. మన బ్యాగ్ వెడల్పు ఇంతే రాగలుగుతుంది. మనం ఫస్ట్ తీసుకున్న దాన్ని బట్టి లెంత్ ఏదన్నది డిసైడ్ అవుతుంది. మన యాక్చువల్లీ మన పన్నా ఏదైతే ఉంటుందో ఫ్యాబ్రిక్ దాన్ని బట్టి డిసైడ్ అవుతుంది అన్నమాట. దీంట్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒకవేళ తక్కువ అయినా కూడా ఇఫ్ యూ వాంట్ లిటిల్ బిగ్గర్ బ్యాగ్ అండ్ ఒకవేళ సైడ్ నుంచి తక్కువ అవుతుంటే ఇంకొక ఫ్యాబ్రిక్ పీస్ ఏదైనా ఉంటుందో అక్కడ కట్ చేసి ఇక్కడ కట్ చేసి మిగులుతాయి కదా, దట్ యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ ఆన్ ది సైడ్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ద విత్ కానీ లెంత్ కానీ ఏది కావాలంటే పెంచుకోవచ్చు జస్ట్ బై యాడింగ్ లిటిల్ ఫ్యాబ్రిక్స్. Just a basic thing that we're doing. In fact, what I try to do all the time is stick to the basics, so that my basics vacheste it will be very easy for us to do the other thing. So now we have the bag size. Inta vedalpu vastundi if you want, or you can make it like this. And దీన్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం what are we doing is మనం ఇంత పొడుగు బ్యాగ్ తీసుకుని we'll have the side, దీన్ని will ఇక్కడ గ్యాదర్ చేసుకుని we'll gather it here. So మన బ్యాగ్ ఇట్లా వస్తుంది, it will go inside. మనకు ఒక లెంత్ కావాలి అనుకుంటే వీ కెన్ యాక్చువల్లీ మేక్ ద హ్యాండిల్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆల్సో. ఇప్పుడు మనకి ఇది వచ్చింది కాబట్టి విల్ మేక్ అనదర్ పీస్. ఒక సైడ్ వచ్చింది, వీ నీడ్ అనదర్ సైడ్. We have exactly another fabric of the same size. ఇప్పుడు మనకి సైజెస్ రెడీగా ఉన్నాయి కాబట్టి విల్ జస్ట్ కట్ ఈ సైడ్ ఫ్యాబ్రిక్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా వీ కెన్ గివ్ ఇట్ విత్ ద సేమ్ ఫ్యాబ్రిక్. కాకపోతే ఏం చేద్దాం విల్ జస్ట్ చేంజ్ ద డైరెక్షన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సైడ్ ఫ్యాబ్రిక్ ఏదైతే కావాలంటున్నాం అదొక 3 strips ఆఫ్ దిస్ ఆర్ 3 strips ఆఫ్ దట్. యూ జస్ట్ కెన్ టేక్ ఎనీథింగ్. స్ట్రైట్ స్ట్రిప్స్ వచ్చేటట్టు వాడుకుందాం. స్ట్రైట్ ఇట్లా స్ట్రైట్ గా లైన్ స్ట్రైట్ లైన్స్ వచ్చేటట్టు వాడుకుందాం. క్రాస్ ఉంది కాబట్టి అది స్ట్రైట్ ఉంటే లుక్ డిఫరెంట్. దానికి విల్ గివ్ దిస్ ఫ్యాబ్రిక్ హ్యాండిల్స్. సో విల్ జస్ట్ గివ్ ఇట్ టు ద టైలర్ అండ్ సీ హౌ ఇట్ ఇస్ డన్.
జస్ట్ సింపుల్ బ్యాక్. కావాలంటే దీనికి మనం ఇంకా పైన ఎక్స్టెన్షన్ అవి చేసుకుని యూ కెన్ యాక్చువల్లీ పుల్. ఇప్పుడు ఈ పైన ఫ్యాబ్రిక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంకా కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేసుకుని మనం డ్రా స్ట్రింగ్ పెట్టుకుంటే యూ కెన్ పుష్ ఇట్ ఇన్ ఇఫ్ యూ వాంట్, ఆర్ యూ కెన్ పుల్ ఇట్ అప్ అండ్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవడానికి కూడా ఉంటుంది అన్నమాట. దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ యూ కెన్ డూ. దీనిపైన డీటెయిల్స్ ఇవ్వచ్చు. If you want to add some features onto it or do some patchworks, you can do. It's in multicolor. So now I would say ఏదైనా patchwork చేస్తుంటే solid like the straps that we used. I thought we'd use similar straps, ఇట్లాంటి ఒక straps వాడదాం అనుకున్నాం, but that was not coming out. So we changed it to purple. So ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక purple కానీ ఒక solid color ఏదైనా ఒక patchwork లాంటిది ఏమైనా చేసుకోవచ్చు, or some detailing, or just another lace like this. ఈ band ఏదైతే ఉందో దాన్ని maybe you can make a bow. Easy method. Yeah, it's very basic. So it's ఇది వర్క్ వస్తే చాలు, సింపుల్. అది మనం రాకపోయినా పర్లేదు, మనం చేయించుకోవచ్చు. వన్స్ యూ హ్యావ్ అన్ ఐడియా, యూ హ్యావ్ దీస్ ఫ్యాబ్రిక్స్ బయటైనా చేయించుకోవచ్చు. ఇట్స్ కరెక్ట్. ఫ్యాబ్రిక్ లైక్ దిస్, జస్ట్ బౌ లైక్ దిస్, ఆర్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ఒక సింగిల్ నాట్ వేసాం, సైజెస్ తగ్గించుకోవచ్చు. లైక్ ఇలా అయినా సెట్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఇప్పుడు ఐ డూయింగ్ ఇస్, ఇప్పుడు ఇది వచ్చింది కదా, దీనికి ఇంకొక నాట్ వేసి మేకింగ్ ఇట్ టు 4 petals అన్నమాట. This is what we have. You have a smart detail on it. The same fabric లేదు అంటే ఇది ఇంకో కొంచెం కాంట్రాస్ట్ కలర్ మీకు ఇట్లా అది బాగా కనిపించాలి అనుకుంటే మేబీ యూ టేక్ సాలిడ్ రెడ్ కానీ సాలిడ్ బ్లాక్ దట్ యూ కెన్ గివ్ ఇట్ యాజ్ అ డీటెయిల్. లేదంటే యూ కెన్ స్టిచ్ ప్యాచ్, ఈ వీటితో ప్యాచెస్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ యాక్చువల్లీ త్రో దీంట్లోకి ఏమైనా స్టోన్స్ లాంటివి ఏమైనా వేసి, ఆర్ సమ్ బీడ్స్, జస్ట్ పుట్ సంథింగ్ అండ్ ట్విస్ట్ ఇట్. ఇక్కడ ఒక నాట్, ఇక్కడ ఒక నాట్. యూ కెన్ మేక్ యాక్చువల్లీ ఎంటైర్ హ్యాండిల్ లైక్ దాట్. మనకి ఇట్లాంటి ట్యూబ్ లాంటిది ఏమైనా చేసుకుంటే దాని లోపల ఒక బీట్ కానీ రౌండ్ బీట్ ఏమైనా వేసి ఇటువైపు ఒక నాట్, ఇటువైపు ఒక నాట్, మళ్ళీ ఒక బీట్ నాట్. సో అట్లా మీకు ఆ బీట్స్ అండ్ నాట్స్ వచ్చిన దాన్ని మొత్తం మీరు హ్యాండిల్ కింద చేసుకోవచ్చు. సో దాట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ కుడ్ బి రియలీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆల్సో. సో ఇందాక డ్రెస్ చూపించారు కదా, దాన్ని క్లీన్గా అలా వేసుకోవాలా, ఇస్ ద సంథింగ్ దట్ వీ కెన్ డూ టు హైలైట్ ఇట్, ఆర్ స్టైలైజ్, హౌ డు ఐ స్టైలైజ్ ఇట్, ఆర్ దీనిపైకి ఇంకా వాట్ ఈస్ దట్ ఇట్ కెన్ సజెస్ట్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. యాక్చువల్లీ ఇది లేడీస్ వేసుకోవడానికి చేశారు కదా, షర్ట్స్ తోటి చెక్స్ తోటి చేశారు. అయితే దీన్ని ఇంకా హైలైట్ చేయొచ్చా, ఇంతే సింపుల్ గా వదిలేయాలా, లేదంటే బాక్సెస్ ఉన్నాయి కదా? యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ ఇట్స్ టూ బిజీ. నాకు తెలిసి ఇదేంటంటే ఇట్స్ టూ మచ్ దట్ వీ హెవ్ డన్ ఆన్ ఇట్. వీ హ్యావ్ చెక్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ చెక్స్ ని మనం కట్ చేసి మళ్ళీ దెన్ వి ఫార్మ్డ్ ఇంటూ చెక్స్. పైన కింద సమ్వేర్ విత్ డీవియేటింగ్. వాట్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ ఇస్ వెన్ థింగ్స్ ఇస్ సో బిజీ, సంథింగ్ యూ విల్ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ దట్ ఇస్ సో సాలిడ్ అండ్ అటెన్షన్ అంత అటుగా లేదు. ఇవి చెక్స్ ఇవంతా ఇది కాకుండా కొంచెం మేబీ సమ్వేర్ వేర్ our attention on these things has gone down. I would suggest a huge belt, okay, huge solid blue belt కానీ. దీనికి సాలిడ్ బ్లూ బెల్ట్ I would suggest, because ఇంకో కలర్ యాడ్ చేస్తే that will be too much again. బ్లూ ఎన్ని చెక్స్ పైన కింద డీటెయిలింగ్. సో సిమిలర్ కలర్ సాలిడ్ బ్లూ బెల్ట్ ఒకటి వేస్ట్ మీద యూస్ చేయగలిగితే it will be really stylish. That is something that you can do. Or you can do a patchwork of the same blue తీసుకుని maybe few checks that you can cover and do some detailing on it, or blue patches that maybe you can make a flower, hold the flower and twist the flower fabric into flowers and make it. Otherwise beetle paina you can stitch some buttons, but I would not even suggest that, I guess. And the beetle paina detailings avi etla untadante it will be like too much again. Ee part plain kuda better, because we have done a lot of things here. We have checks. Our checks ni malli manam break chesi inko checks kin form chesam, that is cross, which is straight. So there are too many things that are happening here. So itlanti place we would put it plain and give a belt where the attention is on that. A belt kani, or I would suggest you to wear something very solid blue bracelet, or a solid lace to chesindi edana oka necklace around your neck, because it's a tube dress and ikkadi chestunnapudu you'll have a lot of neck area free. So you can wear manchi blue satin fabric to kani, blue silk to kani chesindi edana a necklace or a pendant with a blue satin sash to kani, or blue satin lace to kani chesindi some fabric jewelry that can actually highlight. Or you can wear a huge chala pedda huge blue color hairband. Is something that can help it. New look, get the new look. Get the new look. Mahati, alage we've done those patches avi chesam kada, alage we would actually layer these fabrics and also use a lot of make a lot of textures. And textures can actually bring a beautiful effect onto the garment. And when garment tayar chestunte look very sophisticated, very stylish, or very fashionable మనం ఎప్పుడైతే టెక్స్చర్ చేస్తామో. వాట్ ఐ థాట్ ఇస్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ ఫ్యాబ్రిక్, బేసిక్ ఫ్యాబ్రిక్ ఇట్లా ఒకటి ఉంది మనది, ఏదో ఒక దుపట్టా ఉండొచ్చు, ఒక కుర్తా ఉండొచ్చు, ఏవో ఒకటి, కట్ ఇట్ ఆఫ్ అండ్ దెన్
టేక్ అనదర్ ఫ్యాబ్రిక్, ఇంకో ఫ్యాబ్రిక్ ఏదైనా తీసుకుని ఫోల్డ్ ఇట్. యూ మేకింగ్ బ్లైండ్స్ అనమాట. మనకి స్క్రీన్స్కి వాటికి బ్లైండ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అట్లా. ఇప్పుడు ఇది వచ్చింది. దీని తర్వాత అగైన్ యూ టేకింగ్ అ పర్పుల్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం సన్న సన్న స్ట్రిప్స్ కట్ చేసుకుని I'll just show it to you, maybe that is more better. Showing you a sample. Just do it in the basic. What we do is, మనకు ఒక 1 inch అనుకుందాం, మనకు సన్న పీసెస్ కావాలి కాబట్టి we'll just put notches. అది మనం ఎంత కావాలి అనుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటున్నాం. మనకి ఎంత పొడుగ్గా కావాలి, ఎన్ని పీసెస్ కావాలి, మనం దేని చేస్తున్నాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ మేక్ ద ఎంటైర్ బ్లౌజ్ ఇట్లానే దీంతో మొత్తం బ్లౌజ్ తయారు చేస్తున్నారా, ఇఫ్ యూ మేకింగ్ కఫ్స్, కాలర్, what are you making out of this? How to make fabric? ఒక టెక్స్చర్, ఫ్యాబ్రిక్ మీద టెక్స్చర్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలని చూస్తున్నాను. Why am I tearing is, when you're tearing it, you actually go exactly straight. మనం కట్ చేస్తున్నప్పుడు సీజర్తో కట్ చేస్తున్నప్పుడు వంకర వెళ్తాం. When you're tearing, you go actually the straight way అన్నమాట. So we have these pieces. So what do we do is, folding it, ఇలా ఫోల్డ్ చేసి giving a stitch. ఇక్కడ స్టిచ్ లైన్ ఇచ్చి we're securing it. Then again, దాన్ని కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి stitching it here again. Or you want to make a collar, just shirt లో cuffs కావాలనుకున్నారు, or you just want a patch in the kurta, లేదంటే యోక్ మనకి ఎంపైర్ వేస్ దాకా యోక్స్ ఏవైతే చేస్తాం, అలాగే మనకి కట్స్ ఏవైతే వస్తాయి సైడ్ లో ప్రిన్సెస్ కట్స్ అవి వచ్చినప్పుడు కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ షో యూ. యూ మేకింగ్ సే కుర్తా అనుకోండి, ఏం చేస్తున్నామంటే మనం ఇట్లాంటి బిట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి క్రిస్ క్రాస్ లో పెట్టుకుంటాం అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ పెట్టాం కదా, ఇక్కడ ఒక జాయింట్, వి మేడ్ అ కంప్లీట్ ఫ్యాబ్రిక్ లైక్ దాట్. దాన్ని 2 ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో సెంటర్ చేసి జాయిన్ చేసుకుంటాం. దెన్ అగైన్ your dress has a beautiful detailing with multiple colors like this. So ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ బిట్స్ మనం కట్ చేసి జాయిన్ చేసి you're making those V's. So V అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే it will automatically make that zigzag effect with that beautiful texture. ఒక్కసారి మనకి ఫ్యాబ్రిక్ ఇట్లాంటి ఫార్మ్ అయితే you can use it in a lot of ways. Our hands కూడా again you can have those cuffs with the same zigzag lines. Sleeve cuff ఏదైతే ఇస్తున్నామో sleeve cuff లో కూడా you can actually form those lines. So that is something that you can do, or you just can use plain strips of fabrics. ఇలా plain strip of fabric మీరు layer గా యూస్ చేసుకోవచ్చు, or you can make a dress. So then you don't even need a single ఒక 10 centimeters ఏ ఫ్యాబ్రిక్ ఉన్నా కూడా గ్యాదర్ దెమ్ అప్. జస్ట్ ఒక లైనింగ్ ఫస్ట్ కట్ చేసుకుని కీప్ ఆన్ జాయినింగ్ దీస్ కలర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిక్స్. దీన్ని వేరియేషన్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ చాలా దగ్గర చిన్న బిట్స్ పెట్టుకుంటూ వచ్చాం, కిందకి వచ్చేసరికి పెద్దగా అవుతున్నాయి, లేదంటే పై నుంచి పెద్దగా వచ్చి సెంటర్లోకి వచ్చి చిన్నగా అవుతాయి, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి పెద్దగా వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి జాయింట్ అవుతాయి. సో అట్ ద వేస్ట్ లైన్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ హైలైటింగ్ బై reducing the size. So there are a lot of things that you can do like that. This is how your dress will look then, with a lot of layers of these fabrics. So once you have those fabrics, if you try and stripes kind of bits kind of, how do you fuse it? Oxide fuse cheskunnaka just use simple techniques. I'm not saying it has to be very complicated ka undalani kaadu. Just simple techniques to fuse cheskuni. Once you have the fabric, then think about it, how we can convert it into dress kana lete details kinda vadukovalanuntunnara, or what you want to do out of it. So this blinds technique is something that can be really useful because it will give you a beautiful texture. Then మనం ఇది ఇప్పుడు జాయిన్ చేసినప్పుడు, ఇప్పుడు స్టిచ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే it will also give you a texture of this. మనకి ఇట్లా వేవ్స్ లా కూడా తెలుస్తూ ఉంటుంది. సో దట్ విల్ ఆల్సో బి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. చూసారు కదా వ్యూయర్స్, మధు గారు వేస్ట్ అయ్యే క్లాత్ తోటి టాప్ అండ్ బ్యాగ్ చాలా అల్టిమేట్ గా తయారు చేశారు, డిఫరెంట్ లుక్ ఇచ్చారు. సో మీరు కూడా అలా ట్రై చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. మరిన్ని సరికొత్త ఐడియాస్ తో మీ ముందు ఉంటుంది మీ న్యూ లుక్ Anchor's Dress Courtesy, Global City Central Mall, Banjara Hills Road number 10, Hyderabad.